तो तुसी देख रहे हो न्यूज़ टाइम्स पंजाब और मैं तुहाडा अपना गोपाल जमालपुरी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ कि जो स्कूल दा कमरे ने इन्हां नूं खाली किया जाए और इत्थे वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। बच्चे तुसीं हुण अज मौजूदा देख रहे हो, इस घटना नूं 3 दिन बीत चुके ने। बच्चे जिस तरह कि क्लासरूम दे विच पढ़दे पए ने, उस दिन इन्हां बच्चिआं नूं क्लास दे विचों बाहर कढ के बाहर बिठा दिता गया सीगा। बाहर तुसीं देख सकते हो कि बरांडे दे विच किसी भी तरीके दा कोई पक्खा जां किसी तरीके दा कोई प्रबंध नहीं है और ये बच्चे बाहर गर्मी दे विच बैठे हुए सीगे सिर्फ तो सिर्फ एक वैक्सीनेशन कैंप के वास्ते। वैक्सीनेशन कैंप लोगों दी सेहत सेवावां नूं ध्यान दे विच रखते हुए लगाया जा रहा सीगा, पर स्कूल प्रबंधकों का यह कहना है कि इन्ने वड्डे इकट्ठ दे विच जिस तरह पब्लिक इत्थे पहुंची हुई सीगी, उन्हां दे विच किते ना किते बच्चिआं दी सेहत दे उपर भी असर पै रहा सीगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो सीगी वो बिल्कुल नामात्र हो चुकी सीगी। तुसीं देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे ने। असीं एक बच्चे नाल गलबात करन दे, की नाम बेटा तुहाडा? अनिकेत। हाँ जी, अनिकेत। अनिकेत ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਵੱਧ, ਮੈਡਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ सिर्फ तो सिर्फ राजनीतिक चमकाउण दे वास्ते ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा सीगा। और मैडम रमनदीप कौर जो कि इसे सरकारी प्राइमरी स्कूल सानेवाल दे विच काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों नूं, उन्हां दा कहना यह हैगा कि जो डिप्टी डीओ ने जो मौके के उपर मैडम सपनदीप कौर जी नूं जो धमकियां दित्तियां ने कमरे खाली करने वास्ते जां उन्हां दी बरखास्ती दे वास्ते, जो उन्होंने धमकियां दित्तियां, उन्हां धमकियां नूं सुन के मैडम नूं अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो इस कंडीशन में पहुँच गए कि उन्होंने लोगों की मदद के नाल नज़दीकी निजी हस्पताल के विखे दाखिल करवाना पिया, जिथे अज भी वो जेरे इलाज ने। तो अज स्कूल प्रबंधकों का कहना यह है कि जो भी ये घटनाक्रम होया वा इसके सख्त शब्दों में निंदा करते हुए वो सरकार तो सिक्ख्या मंत्री तो मंग करते हैं कि जो भी डिप्टी डीओ कुलदीप सिंह जी तो उन्होंने नाल जो भी स्टाफ इत्थे पहुंचे होया सीगा और जो भी राजनीतिक शह चमकाउण दे वास्ते लोग पहुंचे हुए सीगे, उन्होंने उपर बनदी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पूरे मामले संबंधी असी सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर मैडम रमनदीप कौर जी ने असी उन्हां नाल गलबात करते हैं। जो इस प्राइमरी स्कूल सामनेवाल दे विच जो वाकया होया वो की होया सी? सर 1 तरीक ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਸਕੂਲ ਆਏ ਆ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀਓ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਗੇਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਡਮ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ।
ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਮਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਿਠਾਏ। ਟੋਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਰ 2 ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ 5 ਕਮਰੇ ਆ ਸਰ। 610 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 600 ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲੂਗਾ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੌਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਕਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਹਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਆ, 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ? ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਹ ਡੈਸਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ
ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 15 ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਆ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੇ ਬਿਠਾਏ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਘੋਖੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਡੂਕੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 600 ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ 500 ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 600 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 4 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ 9:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ? ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਡੀਓ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਡੀਓ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। Okay. ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 200 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵੰਡਤਾ। ਓਕੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਟ 1:30 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਈ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਓਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ? ਰਾਈਟ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਲੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਆਏ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਈਗੋ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲੱਗ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਖਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੀਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਏ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਪਿੱਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਪਿੱਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ। ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਈਗੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾਏ ਆ ਔਰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।